السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی۔ آج سے ان ویڈیوز میں روزمرہ روٹین کے ساتھ آپ کو لے کر چلوں گی ایسی کہانیوں کی طرف جہاں رشتے، احساسات، محبت اور ماضی کی یادیں ایک دوسرے سے جڑی ہیں، جہاں میں آپ کو بنت حوا کی مسلسل اذیت اور کوششوں میں بسی زندگی کے بارے میں بتاؤں گی۔ اگر آپ کو اس روزمرہ ویڈیوز اور ناولز سننا پسند ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے ان دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے جنہیں ناول پڑھنا اور سننا پسند ہے۔ تو آئیے اپنی روزمرہ زندگی کی اس چھوٹی سی دنیا سے نکل کر مشام روح کی دنیا میں چلتے ہیں۔ تو ناول کی سٹوری شروع ایسے ہوتی ہے۔ زرد اور سنہری کمکموں سے سجا ہوا وسیع چبوترا دور سے ہی جنت کا منظر پیش کر رہا تھا۔ سفید سنگ مرمر کے فرش پر گلاب کی سرخ، گلابی اور سفید پنکھڑیاں بکھری ہوئی تھیں، جن پر چلتے ہوئے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ہر قدم خوشبو میں ڈوب رہا ہو۔ چاروں طرف تازہ پھولوں کی خوبصورت لڑیاں آویزاں تھیں، جن سے اٹھنے والی مہک ہر آنے والے کے دل کو معطر کر رہی تھی۔ رنگ برنگی روشنیوں کی چمک، ہلکی موسیقی کی مدھر دھن اور مہمانوں کی مسکراہٹیں اس شام کو یادگار بنا رہی تھیں۔ اس خوبصورت محفل کے عین درمیان میں وہ دونوں میاں بیوی کھڑے تھے جن کی شادی کی سالگرہ کا جشن منایا جا رہا تھا، مگر یہ صرف ایک سالگرہ نہیں تھی بلکہ ان تمام آزمائشوں، تلخ یادوں، آنسوؤں، قربانیوں اور صبر کے بعد حاصل ہونے والی کامیابی کا جشن تھا۔ اس نے گہرے سرخ رنگ کا نہایت نفیس پشواز زیب تن کیا ہوا تھا، جس پر سنہری دھاگوں سے کی گئی کڑھائی روشنیوں میں جگمگا رہی تھی۔ آج اس کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ تھی جس میں سکون، اعتماد اور کامیابی کی چمک صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہی عورت جو کبھی لوگوں کی تنقید، طعنوں اور سوالوں کا نشانہ بنتی تھی، آج ہر شخص کی نگاہ میں عزت اور وقار کی علامت بن چکی تھی۔ اس کے دائیں جانب اس کا شوہر پورے وقار کے ساتھ کھڑا تھا، جبکہ سامنے اس کے تینوں بچے خوشی سے تالیاں بجاتے ہوئے ایک ساتھ گا رہے تھے، ہیپی اینیورسری، ہیپی اینیورسری۔ دونوں بیٹیاں ایک جیسے خوبصورت فراک پہنے ننھی پریوں کی مانند لگ رہی تھیں، جبکہ اس کا بیٹا نئی نیلی شرٹ اور کریم رنگ کی پینٹ میں اپنے والد کا عکس محسوس ہو رہا تھا۔ تینوں بچوں کے چہروں پر ایسی معصوم خوشی تھی کہ دیکھنے والوں کے دل بے اختیار مسکرا اٹھتے تھے۔ وہ جھک کر اپنے بچوں کو سینے سے لگا لیتی، کبھی ان کے ماتھے چومتی اور کبھی اپنے شوہر کی طرف محبت بھری نگاہ سے دیکھتی۔ اسی لمحے اسے محسوس ہوا کہ دنیا کی سب سے قیمتی دولت اس کے پاس ہے۔ مہمان ایک کے بعد ایک اس کے پاس آتے، مبارکباد دیتے اور دعائیں دیتے جا رہے تھے۔ ماشاء اللہ، اللہ آپ دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے، آپ کا گھرانہ ہمیشہ آباد رہے۔ ہر دعا اس کے دل میں اترتی جا رہی تھی۔ اتنے میں رشتہ داروں میں سے ایک خاتون نے قریب آ کر قدرے تجسس سے پوچھا، نسرین نہیں آئی؟ چند لمحے کے لیے ارد گرد کھڑے لوگوں کی نظریں بھی اس کی طرف اٹھ گئیں۔ اگر یہی سوال چند برس پہلے پوچھا جاتا تو شاید اس کے دل میں ایک طوفان برپا ہو جاتا، مگر آج اس کے چہرے پر سکون ویسے ہی قائم رہا۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ نہایت اعتماد سے جواب دیا، نہیں، بس ایک لفظ، نہ کوئی شکایت، نہ کوئی وضاحت، نہ کوئی گلہ۔ پھر نہایت شائستگی سے بولی، اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو ضرور بتائیے گا، اور بغیر رکے آگے بڑھ گئی۔ آج کوئی سوال اسے بے چین نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس نے زندگی کے سب سے مشکل امتحان پہلے ہی کامیابی سے پاس کر لیے تھے۔ وہ مہمانوں کے درمیان گھومتی رہی، ہر ایک کا خیر مقدم کرتی رہی۔ کئی بچے تصاویر بنا رہے تھے، کئی بزرگ پرانی یادیں تازہ کر رہے تھے، کئی نوجوان خوشگپیوں میں مصروف تھے، اور اس سارے ہجوم کے درمیان اس کا شوہر بار بار محبت بھری نگاہ سے اسے دیکھ لیتا تھا۔ اچانک پیچھے سے کسی نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، رابعہ بھابی! رابعہ کی آنکھوں میں ندامت صاف جھلک رہی تھی۔ انہوں نے نم آواز میں کہا، ماشاء اللہ، تم آج بہت خوبصورت لگ رہی ہو، اور یہ سارا انتظام واقعی بے مثال ہے۔ وہ صرف مسکرا دی۔ رابعہ بھابی وہی تھیں جنہوں نے کبھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا،
गलत फहमियों में आकर उसके खिलाफ खड़ी हो गई थी, मगर वक्त ने उन्हें अपनी गलतियों का एहसास दिला दिया था। वो कई बार माफ़ी मांग चुकी थी, मगर आज भी उनके लहजे में शर्मिंदगी बाकी थी। उन्होंने आहिस्ता से कहा, तुमने बहुत बड़ा दिल दिखाया, अगर तुम चाहती तो कभी हमें माफ़ ना करती। उसने मोहब्बत से उनके हाथ दबा दिए और नरमी से बोली, रिश्ते नफ़रत से नहीं, माफ़ी से ज़िंदा रहते हैं भाभी। राबिया की आंखें भीग गईं। उन्होंने बेख्तियार उसे गले लगा लिया। उसने निगाह उठाकर सामने देखा। उसका शोहर बच्चों के साथ हंस रहा था। चारों तरफ रोशनी थी, दुआएं थी, अपनाइयत थी, इज्जत थी और दिलों का सुकून था। उसने दिल ही दिल में अपने रब का शुक्र अदा किया। कभी उसे लगता था कि शायद ज़िंदगी सिर्फ समझौता का नाम है, मगर आज उसे यकीन हो चुका था कि अगर इंसान को सच्चा साथ देने वाला हमसफ़र मिल जाए तो ज़िंदगी का हर दुख आसान हो जाता है। उसने अपने शोहर की तरफ देखा। उसने मुस्कुराते हुए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने भी बिना किसी झिझक के उसका हाथ थाम लिया। दोनों की नज़रें मिली तो यूँ महसूस हुआ जैसे वक्त एक लम्हे के लिए ठहर गया हो। इन नज़रों में बरसों की जुदाई, सब्र, आजमाइश, दुआएं और मोहब्बत सिमट कर एक ही एहसास में ढल गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह, आखिरकार ज़िंदगी ने उन्हें वो खुशी अता कर दी थी जिसका ख्वाब उन्होंने बेशुमार आंसू बहा कर देखा था। आखिरी मेहमान भी दुआएं देता हुआ रुखसत हो चुका था। बाहर पोर्च में गाड़ियों की आवाज़ें आहिस्ता आहिस्ता मादूम हो रही थी, जबकि अंदर पूरा घर अब भी फूलों की महक, कहकहों की बाज़गश्त और खुशियों की रमक से भरा हुआ था। उसका शोहर दरवाजे तक हर मेहमान को खुद छोड़ने गया। कभी किसी बुजुर्ग के हाथ से तोहफा संभालता, कभी किसी बच्चे के सर पर शफकत से हाथ फेरता और कभी मुस्कुराते हुए शुक्रिया अदा करता। जब आखिरी गाड़ी भी नज़रों से ओझल हुई तो वो एक गहरा सांस लेकर वापस अंदर आया। लाउंज में जगह जगह खूबसूरत रैपर्स में लिपटे तोहफे रखे थे। वो एक एक तोहफा समेटता रहा। फिर जैसे ही सब कुछ एक तरफ रखा, थकन उसके वजूद पर अचानक गालिब आ गई। वो गहरे सुरमई रंग के बड़े से सोफे पर ढेर सा हो गया। गर्दन सोफे की पुष्ट से टिका दी और आंखें चंद लम्हों के लिए मूंद दी। उधर वो हस्बे आदत किसी को आराम करने देने वालों में से नहीं थी, पर हर मेहमान से पूछती, चाय पी कर जाइएगा। और जब सब इनकार करते हुए रुखसत हो गए तो वो सीधी किचन की तरफ बढ़ गई। किचन जदीद तर्ज तामीर का शाहकार था। सफ़ेद मार्बल के काउंटर, हल्की सुनहरी रोशनी, शीशे की अलमारियाँ और खिड़की के पार फैला हुआ सरसब्ज बाग। उसने अंदर कदम रखा तो देखा उसकी माँ पहले ही चूल्हे के सामने खड़ी थी। सॉस पैन में दूध, चाय की पत्ती और चीनी डालकर चाय चढ़ा रही थी। अम्मा जान, वो मोहब्बत से मुस्कुराई। आप रहने दें, मैं बना लेती हूँ। उसने निहायत अदब से सॉस पैन अपनी माँ के हाथ से ले लिया। माँ ने प्यार से उसके गाल को छुआ। तुम भी तो बहुत थक गई हो बेटा, मैंने सोचा चाय बना दूँ, फिर आराम से बैठकर सब तोहफे भी देखेंगे। वो मुस्कुरा दी। आप हैं ना, इसलिए तो कभी खुद को थका हुआ महसूस नहीं होने देती। माँ ने बेख्तियार उसकी पेशानी चूम ली। अल्लाह हमेशा इस तरह हंसता रखे तुम्हें। चाय की खुशबू पूरे किचन में फैलने लगी। चूल्हे के ऐन पीछे बनी बड़े शीशे की खिड़की बाग की तरफ खुलती थी। बाहर रात अपनी पूरी रानाई के साथ उतरी हुई थी। हल्की हल्की धुंध सब्ज घास पर चादर बनाए बैठी थी। बादल खामोशी से आसमान पर तैर रहे थे। दूर कहीं किसी घर के बाहर जलती जर्द रोशनी धुंध में यूं धुंधला रही थी जैसे किसी ने सर्दी से बचने के लिए लकड़ियां सुलगा रखी हों और उनका धुआं फिजा में घुल रहा हो। वो चंद लम्हों के लिए खिड़की के पास आकर रुक गई। ये मौसम, ये खामोशी, ये सुकून उसे हमेशा पसंद था। उसने अपनी ज़िंदगी के 40 बरस मुसलसल आजमाइशों, महरूमियों और बेशुमार कुर्बानियों में गुजारे थे। आज पहली बार उसे महसूस हो रहा था कि शायद किस्मत ने भी उसके दरवाजे पर दस्तक दी है। वो चाहती थी कि इस लम्हे को अपनी सांसों में कैद कर ले, अपनी रूह में उतार ले, मगर कुछ यादें ऐसी होती हैं जो खुशियों के बीच भी खामोशी से दिल का दरवाज़ा खटखटा देती हैं। माजी के वो तमाम मंजर, वो ताने, वो रातें, वो आंसू, सब एक एक करके उसकी समात में गूंजने लगे। बेटा, माँ की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। वो चौंक कर पलटी। कहाँ खो गई हो
अम्मा मुस्कुरा रही थी। मैं कब से आज के फंक्शन की बातें कर रही हूँ और तुम हो के जाने किन ख्यालों में गुम हो। उसने फ़ौरन मसनूई सी मुस्कुराहट लबों पर सजाई। कुछ नहीं अम्मा, बस ऐसे ही। उसी लम्हे किचन के दरवाजे पर कदमों की आहट सुनाई दी। चाय की ट्रे मैं ले जाता हूँ, उसके शोहर की नर्म और मानूस आवाज़ उभरी। वो अंदर आया, मुस्कुराते हुए अम्मा के हाथ से ट्रे ले ली और शरारती अंदाज में बोला, आज मेरी बीवी ने बहुत मेहनत की है, अब इसे मज़ीद काम नहीं करने दूंगा। अम्मा हंस पड़ी। अच्छा जी, आज इतनी खिदमत, सिर्फ आज नहीं। उसने मोहब्बत भरी निगाह से बीवी को देखा। हमेशा वो बेइख्तियार नज़रें झुका गई। उसके रुखसारों पर हल्की सी सुर्खी उतर आई। अम्मा भी इन दोनों को देखकर मुस्कुराए बगैर ना रह सकी।